समस्त भाई भूणी को मोर हार्दिक शुभकामना। गत कालांशरे आमे पढ़ी भीमंक सिंहनाद रड़ी। तो भीमंक सिंहनाद रड़ी रे सारला दासंकर संक्षिप्त परिचय मु रखी एवं ओडिया सारला महाभारतर किछि किछि कथा तुम पाखरे रखी। ये महाभारतर कथा पिले इते साधारण कथा नुहे, तथापि भाग्यर अर्जिथिले एभली महाभारत कथा को तुम आगरे मु रखी पारिथांती। तथापि भगवानकर जो किछि आशीर्वाद मो उपरे रही जाइछि, तेणु तुमको सारा महाभारतर किछि कथा तुम आगरे रखिया सुजोग मिली। तो ये जो सारा महाभारतर जो जेतेबेले कि युद्ध चली महाभारत लिखाई आमर भीमंक सिंहनाद रड़ी कविताटी गद्य गदा पर्व जोटा कि आमर 18 खंड महाभारत सारा महाभारत जो 18 खंड महाभारत अच्छी से 18 खंड महाभारत गदा पर्वर ये पाठटी को आम उद्धार कर बही रखा जाइए। भीमंक सिंहनाद रड़ी। भीमंक सिंहनाद रड़ी कौन ना सिंहनाद एक वाद्य जोटा कि महिषीर सिंहरे तैयारी आउ जोर महिषीर सिंह सब कल्पना कर पिले केमितिया होइछि, ठीक से भली तार जो शेषग्र भागरे सेटा को धरिकी जदि वादन करा जाए, सिंहनाद को जदि वादन करा जाए ताहले गोटे विराट शब्द आसीबो, प्रचंड शब्द आसीबो। से शब्द रे पृथ्वी टळमळ हबो, भयंकर रड़ी सृष्टि हबो। जो रड़ी रे कि आत्मगोपन करी लुचि रहिथिबा हमर दुर्योधन व्यास सरोवर बाहरी बाहरिला परे भीम कौन करेंगे तांको निहत करेंगे। ये थिला ये भीमंक सिंहनाद रड़ी कवितार सार कथा। तो जेतेबेले व्यास सरोवर रे प्रवेश करथिले आमर दुर्योधन से समय से कौन करचंदी ना सिंहनाद हैला आनिबे कोठू, सिंहनाद वाद्य कोठू आनिबे कहा पाखरे अच्छे ना ये सिंहनाद वाद्यटी महादेव पाखरे अच्छी। महादेव पाखरु भीम कौन करेंगे सेटा को आनिबे। केमिति आनिबे ना जेतेबेला समय रे अश्लेषा नामक एक दैत्य महादेवंकर कपिलास पर्वत को उपाड़ी दउथुला, उपाड़ी के ध्वंस कर दउथुला। से समय रे महादेव ए भीम को कौन करथिले डाकिथिले। भीम सेतेबेले ऋष्यमुख पर्वत रे थिले एवं महादेवंकर डाकरा बा ये आह्वान शुणी से आसीथिले अश्लेषा दैत्य ठारू से जो आमर कपिलास पर्वत को से कौन करथिले उद्धार करथिले। एथिरे महादेव संतोष होइतिले आउ बर मध्य माग बोली कहितिले। उचित समय देखी से कौन करथिले ना ये जो बरटी को से मागिथिले महादेवंक ठारू। कि बर ना सिंहनाद वाद्यटी महादेवंक पाखरे रुहे। जो सिंहनाद वाद्य की जेतेबेले माने महादेव क्रोध प्रकाश करती, भैरव रूप धारण करती, भयंकर रूप धारण करती, भयंकर रब भैरव भयंकर रब सृष्टि करती यही जो कौन ना आमर सिंहनाद वाद्य। तेणु से समय से कौन करथिले वादन करथिले। यार सर्वमोट वादन होची 7टा रड़ी। प्रिय 7टा रड़ी बेले कौन हम ना पृथ्वी कही हेनी है, किंतु 7 रड़ी वादन भितर कौन करथिले ना 7टा रड़ी वादन पर्यंत जाइनी, मात्र द्वितीय रड़ी भितर सब सर जाइछि। प्रथम रड़ी, द्वितीय रड़ी, तृतीय रड़ी एमती 7टा रड़ी भितर कौन कौन होइछि आमे पाठरे पढ़िबा। केतटा रड़ी रे सरीछि, प्रथम रड़ी रे कौन हैला, द्वितीय रड़ी रे कौन हैला। तो ये होछि सिंहनाद भीमंक सिंहनाद रड़ी। तो भीमंक सिंहनाद रड़ी होछि कौन ना ये पाठर सार कथा। तो ये सब पाठर जो लिखिले भीमंक सिंहनाद रड़ी कथा तो तुमको टिके किछि किछि कहली। याकू शाला दास लिखिथिले दांडीवृतरे हैला। तो सेतेबेले दांडीवृत कौन ना दांडीवृत माने गोटे होची वृत स्वर रे जोटा आमे गाउचे हैला। हेले सब विभिन्न से समय जो गीत काव्य कविता थिला हमर बलराम दास मध्य जगमोहन रामायण दांडीवृत रे लिखिथिले। शाला महाभारत मध्य दांडीवृत रे लिखा होईची। तो दांडीवृत रे जो लिखा होईची दांडीवृतर अर्थ कौन ना अक्षर संख्या असमान, अर्थात पद्यर बा पदर प्रत्येक पादर
ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠି 14 କେଉଁଠି 12 କେଉଁଠି 16 ହେବ। ତେଣୁ ଆର ଗୀତର ଯେଉଁ ସ୍ୱର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଗାୟକ ଗାଇଲା ବେଳେ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ଏବଂ ବିରାମ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ସେ ନେଇଥାଏ। ନହେଲେ ପଦ୍ୟ ଆବୃତ୍ତି ସମୟରେ ଯଦି ବିଶ୍ରାମ ନ ନେବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ, ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହେବନି ହେଲା। ଆଉ ଗୀତଟି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କିଏ? ଶାରଳା ଦାସ। ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆମେ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାର ସ୍ୱର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗାୟକ ଯିଏ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଯେମିତି ସ୍ୱର କରିକି ଗାଇପାରିବେ ହେଲା। ତ ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଗାଉଛି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ନାଇଁ ଯଦି ତୁମକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ କିଛି ଗାଇବାର ସ୍ୱର ତିଆରି କରିଛ ତାହେଲେ ଗାଇପାରିବ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣି ମା ଜଗନ୍ନାଥ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଯେବେ ଏମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମ, ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିମ୍ପେ କଲୁ ତୁ ମତି ଭ୍ରମ। ଏବେ ବହନ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ, ରଡ଼ିର ନାଦେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ହୋଇ ବେଗ। ଧ୍ୟାନେଣ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ଧ୍ୟାନେଣ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର। ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ ଶୂଳଧର। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ। ଦେଖ ପିଲେ, ତ କବିତାର ପାଦ କ'ଣ ପଦ କ'ଣ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ, ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ପଢ଼ିଲା ସମୟରେ ଜାଣିବା। କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଆମେ ପୁରାପୁରି ବିନ୍ୟାସ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ବୁଝିବା। ଯଦି ନ ବୁଝିବା ତାହେଲେ କବିତାଟି ଠିକ୍ସେ ଆମକୁ ଅନ୍ତରକୁ ଭେଦ କରିବନି, ଅନ୍ତର୍ଭେଦୀ ହେବନି, ବୁଝିଲେ ନା। ତେଣୁ ଯଦି ବି ସନ୍ଦେହ ରହିଲା ପିଲାମାନେ ପଚାରିବ। ସହଦେବଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁଚିଲେ ସେତେବେଳେ ସହଦେବ ଯେହେତୁ ଜଣେ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ, ତିନି କାଳକୁ ସେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ସହଦେବଙ୍କର ଗୋଟେ ମହତ ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ତିନି କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କଥା ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ସେ ଇଏ ଥିଲା, ପ୍ରତିଭା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ମହତ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତମେ ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ପିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଶରୀର ବଜ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ବଜ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ନାଇଁ କି, ଶରୀର ବଜ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ନିହତ କରିବା ଏତେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ରହିଥିବ ନା। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ତମେ ଶୁଣିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଗଦା ପ୍ରହାର, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜଣେ ଭଲ ଗଦା ପ୍ରହାର କରିପାରୁଥିଲେ, ଭୀମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଜଣେ ଗଦାଧାରୀ ଭଲ ପ୍ରହାର କରିପାରୁଥିଲେ। ତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ତୁମୁଳ ହେଲା, ପ୍ରଳୟ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଶରୀର ତାଙ୍କର ପୁରା ବଜ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ଠାରିଥିଲେ ଜଙ୍ଘକୁ ମାରି ବୋଲି, ନାଇଁ। ତ ଜଙ୍ଘରେ ପ୍ରହାର ହେଇଥିଲା, ଆମର ଭୀମ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଜଙ୍ଘକୁ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ହଉ ଛାଡ଼ ସେ କଥା, ଏ ମହାଭାରତ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛି। ତ ସହଦେବ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁଚି ରହିବା କଥା ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ସହଦେବ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିମା ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ପବନର ସୁତ କିଏ? ଭୀମ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭୀମ। ତ ଅଞ୍ଜନା କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗୌତମ ଋଷି ତାଙ୍କୁ శాପ ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ବିବାହ ନ କରିକି ମଧ୍ୟ ତୁମର ପୁତ୍ରଟିଏ ହେବ ନାଇଁ। ତ ସେଇଠୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କେଉଁ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସେ ରହିଥିଲେ। ମୁଁ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବିନି,
କୌଣସି ବିବାହ କରିବିନି କି ମୋର କିଛି ପୁତ୍ର ବିବାହ ନ ପୂର୍ବରୁ ନ ହଉ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୌତମ ଋଷିଙ୍କର ଶାପ କେମିତି ସତ ହେବ? ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଏ କଥା କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛି ରେ ପିଲେ। ହଉ ହେଲେ ପବନର ସହିତ ସେ କୌଣସି କାରଣରୁ ପବନ ଜୋର ହେଲା ଏବଂ ଗୁମ୍ଫାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଗଲା। ସେଠି ପବନ ଦେବତା ସେ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଅଞ୍ଜନାଙ୍କର ଆଉ ପବନ ଦେବତାଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥିଲା। ସେଇଠୁ ଆମର ଭୀମଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ହେଲେ ପବନର ସୁତ। ସେ ପବନର ସୁତ ଭୀମ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ। ପବନର ସୁତ ଭୀମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ବୁଦ୍ଧି ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଇଲେ ଏବେ ମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମ। ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାମ ନାଇଁ। ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଯେବେ ଏମିତି କଥା ଅଛି, ଯେବେ ୟମନ୍ତ କଥା ଅଛି, ୟମନ୍ତ ସେତେବେଳେ ସମୟର ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ୟମନ୍ତ, ସେମନ୍ତ, ଯେମନ୍ତ, କେମନ୍ତ ନାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେତେବେଳେ ଅଂଶୁମାର ଚାଲୁନଥିଲା ପିଲେ। ଅଂଶୁମାର ଚାଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ନଥିଲା ହେଲା। ତ ଏବେ ୟମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମ ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିମ୍ପେ କଲୁ ତୁମ ଦେଖ। କିମ୍ପେ ବୋଲି କହିଲା। କିମ୍ପେ ଯେ କିମ୍ପେରେ କ'ଣ ଅଂଶୁମାର ରହିଲା, ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସେତେବେଳକୁ ହେଇନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି ଘଟିଲା, ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଆଉ କିଛି, ଏଇଟା ତ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ପିଲେ। ହଉ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ପଳାଉଛି ଟପିକ୍। ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିମ୍ପେ କଲୁ ତୁମ ତୁ ଭ୍ରମ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହେଲେ ତୁ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି ହରାଇକି କେମିତି ମାରିବି, କେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଯଦି ନିହତ କରିବି, ମୁଁ ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବି, ତାହେଲେ ତୁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେନା, ବୁଦ୍ଧି ହରା ନା। ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ ନା କିମ୍ପେ ତୁ କଲି ମତିଭ୍ରମ, ଅର୍ଥାତ୍ ମତିଭ୍ରମ କର ନା, ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେନା। ଏବେ ବହନ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥ କ'ଣ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ବାଗ। ଏବେ ତୁ ଶୀଘ୍ର ବହନ ହୋଇକି ବହିକି ଯାଇକି ବିଶ୍ୱନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ମହାଦେବଙ୍କୁ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ନା ସିଂହନାଦ ମାଗିକି ଆଣେ। କିଏ କହିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ। କାହାକୁ କହିଲେ? ଭୀମଙ୍କୁ କହିଲେ ହେଲା। ତ ସେଠୁ ରଡ଼ିର ନାଦେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ହୋଇ ବେଗ। ତା କହିଲେ ସିଂହନାଦ ତୁ ବାଦନ କରିବୁ। ବାଦନ କଲା ପରେ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ସେଠୁ ବାହାର ହେଇଯିବ ଚଞ୍ଚଳ। ବେଗ ବୋଲେ କ'ଣ ଚଞ୍ଚଳ, ଶୀଘ୍ର ବାହାରିଯିବ ସେଠୁ। ତ ଏହା କହିବା ପରେ ଭୀମ କ'ଣ କଲେ? ଧ୍ୟାନେଣ ପିଲେ ମନେ ରଖିତ, ଧ୍ୟାନେଣ ଇଏ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର କ'ଣ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ କିଛି ରହିଛି। ଧ୍ୟାନ, ଧ୍ୟାନେଣ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତି, ଧ୍ୟାନ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନ, ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମୀର ଇଏ କିଛି କିଛି ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ବୋଲି ମୁଁ କହିଥିଲି। ଧ୍ୟାନେଣ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ତ ଧ୍ୟାନେଣ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର। ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ପ୍ରଭୁ ଭୀମ। ଭୀମ କ'ଣ କଲେ? ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା କଲେ। କାହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ଚିନ୍ତା କଲେ? ପ୍ରଭୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ହେଲା। ତ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ତାଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ ଶୂଳଧର ହେଲା। ଶୂଳଧର ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିଶୂଳଧାରୀ ମହାଦେବଙ୍କର କ'ଣ ଆସନ ଏମିତି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବୁଝିଲା ନା? ତ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଏକ ତ ତମେ ମୋତେ ପଚାର, ନହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତ ଏବେ ଏତିକି ଆମେ ଶୁଣିଦେଲେ ଆଗାମୀ କାଳାଂଶରେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଛାଡ଼ିବି, ଶ୍ରେଣୀ ଛାଡ଼ିବି ହେଲା। ଏ ପାଠ ପୁଣି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପଦବିଶିଷ୍ଟର ସରଳ ଭାବକୁ ବିନ୍ୟାସ କରି ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାଳାଂଶ ଆଣିବି। ତୁମେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ନ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ପରା କ'ଣ ପଚାରିପାରିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବ ହେଲା। ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନ ପଚାରିବ ତାହେଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ପଚାର, ତୁମ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ମୋତେ ବି ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମିଲା ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ। ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ପିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ବହି ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କରୁଛି। ଆଉ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ। ଶୁଣିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲେଖିପାରିଲ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓର
ପ୍ରକୃତ ମାନ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏଠାରେ କାଳାଂଶ ଶେଷ କରୁଛି।